ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، غیبت کے تعلق سے ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ہے اور ہم نے حدیث پاک میں سماعت کی اور اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے غیبت کرنے والوں کے لیے جو وعیدیں بیان فرمائی اس کو بھی ہم نے سنا ہے، اور آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے اپنے بندوں کو منع کیا اور غیبت کرنے والوں کے تعلق سے وعید اللہ نے بھی بیان فرمائی۔ تو ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دوسروں کی غیبت سے محفوظ رکھے، ان کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا وہ گوشت پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اسے کھا، تو وہ اسے کھائے گا۔ پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنے والا غیبت کر کے اس طریقے سے ہے جیسے اس نے اپنے مسلمان مردے بھائی کا گوشت کھایا، تو یہ اتنی بڑی وعید ہے، اتنا بڑا سخت ترین عذاب ہے مسلمانوں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی غیبت سے بچائے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تعلیم دے کہ کبھی قطعی کسی مسلمان کی برائی اور اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک زمانہ ایسا تھا مسلمانوں، شروع پیارے آقا علیہ السلام کے عہد مبارک میں، کہ جتنے تھے سب کے سب پرہیزگار اور نیک تھے، تو ان میں اگر کبھی کہیں کوئی برائی ہوتی تھی تو اس کی بدبو سے وہ جان جاتے تھے کہ یہاں پہ کچھ برائی ہے۔ تو اس عہد مبارک کے اندر مسلمانوں کے جب کوئی کسی کی غیبت کیا کرتا تھا تو غیبت کرنے کی وجہ سے بدبو آیا کرتی تھی، تو دوسرے سمجھ جاتے تھے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ غیبت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ غیبت کی بدبو ہے۔ مگر آج کا جو زمانہ ایسا ہے کہ آج کے زمانے میں وہ چیز مسلمان محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ اب اس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے کہ وہ اس سے محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص چمڑے رنگنے والے کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی ٹھہر نہیں سکے گا، مگر وہ لوگ جو وہاں کھاتے پیتے ہیں وہ انہیں اس بدبو کو محسوس بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مشام یعنی ناک اس قسم کی بدبو کی عادی ہو چکی ہے۔ یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے۔ اب دیکھیے کتنی پیاری مثال انہوں نے عطا کی ہے حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضور کے عہد مبارک میں جب غیبت ہوتی تھی تو بدبو آتی تھی، لوگ سمجھ جایا کرتے تھے، مگر آج وہ بدبو نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے غیبت عام ہو چکی ہے، اور عام ہونے کی وجہ سے ہر انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو کسی کی غیبت نہیں کرتے، بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو غیبت سے بچا کر کے رکھا ہوگا، مگر اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ تو اب اس کی کثرت غیبت کی وجہ سے کہ ہر مسلمان اس کا عادی ہو چکا ہے، اس وجہ سے جو بدبو آتی نہیں، تو انہوں نے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص اس گھر کے اندر داخل ہو جہاں چمڑے کو رنگا جاتا ہو، تو جب جہاں چمڑے کی رنگائی کا کام ہوتا ہے تو وہاں جو بدبو آتی ہے تو ہم جو ہے اس بدبو کو برداشت نہیں کر پاتے، مگر کچھ انسان ایسے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں، وہاں پیتے ہیں۔ اب چونکہ ان کو وہاں رہنے کی عادت ہے، اس بدبو کی عادت ہو چکی ہے، تو ان لوگوں کو اس کی بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بس یہی مثال ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں، ہم جو ہے اپنے گھر بار میں بڑے اچھے ڈھنگ سے رہتے ہیں، مگر اگر کبھی کسی ضرورت سے ہمیں مچھلی مارکیٹ جانا پڑ جاتا ہے، ہم جب مچھلی مارکیٹ جاتے ہیں تو اپنی ناک کو دبا لیتے ہیں، ہمیں الجھن ہونے لگتی ہے وہاں کی بدبو کی وجہ سے، مگر وہاں مچھلی فروخت کرنے والے، مچھلی بیچنے والے اور مچھلی کا کاروبار کرنے والے وہیں پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ سے مچھلی بھی دیتے، اسی ہاتھ سے کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو کیوں ایسا کرتے؟ اس لیے کہ
उन लोगों को उस बात की आदत हो चुकी है, आदत की वजह से उनको बदबू का एहसास नहीं है। यही मिसाल है मुसलमानों कि आज मुसलमान गीबत का इतना आदी हो चुका है कि गीबत कर करके उसने अपनी नाक को इस बात का आदी बना लिया है कि गीबत की बदबू उसकी नाक में आती है मगर वो उसे महसूस नहीं कर पाता है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला का एक कौल है, समाप्त कीजिए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, मैंने किसी किताब में पढ़ा है जो शख्स गीबत से तौबा करे और मर जाए तो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा, और जो गीबत करते करते मर जाए वो जहन्नम में सबसे पहले दाखिल किया जाएगा। फरमाने इलाही है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हर पीठ पीछे बुराई करने वाले और तेरी मौजूदगी में बुराई करने वाले के लिए जहन्नम का गड़ा है। ये आयत वलीद बिन मुगीरा के हक़ में नाजिल हुई, जो मुसलमानों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयाँ और मुसलमानों की बुराइयाँ किया करता था। इस आयत के शान नुज़ुल तो ख़ास है मगर इसकी वईद आम है। अब देखिए मुसलमानों, हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला ये एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं और इन्होंने बहुत सी नसीहतें मुसलमानों को की है। अब क्या इरशाद फरमाते हैं कि मैंने किसी किताब में ये बात पढ़ी है कि अगर बंदा गीबत से तौबा कर ले और तौबा करने के बाद अगर उसका इंतकाल होता है तो वो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। जन्नत में जाएगा तो मगर सबसे आखिर में जाएगा, और अगर गीबत करते करते मर जाए तो जहन्नम में सबसे पहले उसको दाखिल किया जाएगा। बताने का मकसद ये है कि गीबत इतना बदतरीन गुनाह है, इतना बदतरीन गुनाह है कि अगर मुसलमान गीबत से तौबा भी कर लेता है और अल्लाह उसकी तौबा कबूल भी फरमा लेता है तो जन्नत में सबसे आखिर में उसको दाखिल किया जाएगा, और अगर गीबत करते करते मरे या बगैर तौबा के मरे तो जहन्नम में सबसे पहले उसको दाखिल किया जाएगा। अल्लाह की पनाह मुसलमानों गीबत करने से और गीबत करने वालों से। अब फिर कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर पीठ पीछे बुराई करने वाले और तेरी मौजूदगी में बुराई करने वाले, इनका ठिकाना जहन्नम का एक गड़ा है। तो ये आयत तो वलीद बिन मुगीरा के ताल्लुक से नाज़िल हुई थी। ये वलीद बिन मुगीरा वो है जिसकी मुज़म्मत कुरान पाक के अंदर कई जगह आई है और सूरह नमल के अंदर भी अल्लाह ताला गालिबन इसके ताल्लुक से फरमाया है। ये वलीद बिन मुगीरा इतना गुस्ताख था, इतना गुस्ताख था, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर के ये हुजूर की शान में गुस्ताखी किया करता था। अब एक दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से 10 बातें इरशाद फरमाई कि तेरे अंदर ये खराबी ये खराबी है। तो 9 बातें वो तो जानता था मगर एक बात नहीं जानता, तो वो क्या थी? इसका तस्करा कुरान पाक के अंदर सूरह नमल के अंदर गालिबन है। वो एक बात ये थी कि तेरी अस्ल के अंदर खता है कि तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। जब ये बात उसने सुनी तो जा करके अपनी माँ के गर्दन पर तलवार रख दिया और कहने लगा कि बता मेरा बाप कौन है, क्या नबी ने सच कहा? तो उसकी माँ कहती है उन्होंने सच कहा कि तेरे बाप की प्रॉपर्टी बहुत, की दौलत बहुत थी। अब तेरे बाप की दौलत बचाने के लिए, चूंकि तेरा बाप जो था वो नामर्द था, उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो जो है अपनी औरत से कुर्बत कर सकता, इसलिए तेरे बाप की दौलत को बचाने के लिए एक चरवाहे के साथ मैंने ज़िना किया तो तू पैदा हुआ है। बताने का मकसद ये इतना बड़ा गुस्ताख था ये कि मुसलमानों की बुराइयां बहुत किया करता था। तो अल्लाह ताला ये आयत करीमा नाज़िल किया कि पीठ पीछे बुराई करने वाले, तेरी मौजूदगी में बुराई करने वाले अनकरीब वो देख लेंगे तो उनका ठिकाना जो जहन्नम का एक जगह है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका शान नुज़ुल तो खास है कि ये खास वलीद बिन मुगीरा की जो है मजम्मत में नाज़िल हुई है, मगर इसकी वईद आम है, इसका हुक्म आम है और ये हर मुसलमान के लिए इसका हुक्म आम कर दिया गया है कि अगर तुम गीबत करते हो पीठ पीछे या मुंह के सामने तो तुम्हारा ठिकाना भी जहन्नम में, तुम्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। तो मुसलमानों हमारे और आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने आप को और अपने अहल वयाल को और जुमला मोमिनों को इस बात की दावत दें कि हम खुद गीबत से बचें और दूसरों को गीबत से बचाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ खुदा हमें आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से और गीबत से बचने की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही अफ़ज़ल